हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप सिंह, कंप्यूटर अध्यापक सरकारी हाई स्कूल रत्ता बदाल। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यूजर डिफाइंड फंक्शन ते लाइब्रेरी फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन किहड़े हुंदे ने जिहड़े असीं खुद बनाने आ, ठीक है। जिस तरह असीं पिछे फंक्शनस दे विच देखिया सी जिहड़े साडे द्वारा डेवलप कीते होए फंक्शन ने उहनूं असीं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहने आ ते जिहड़े सी दे विच पहलां तो बने होए फंक्शन ने उहनूं उहदे लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। एक्चुअली सी दी जिहड़ी सारी लाइब्रेरी हैगी आ डिफरेंट पार्ट्स दे विच डिवाइड हैगी आ, उहनां पार्ट्स नूं असीं उहदियां हैडर फाइल कहने आ। हर हैडर फाइल दे विच डिफरेंट टाइप दे फंक्शन अवेलेबल ने। जिस तरह math.h है बच्चे उहदे विच मैथ दे नाल रिलेटेड जिहड़े सानू फंक्शन मिलणगे। string.h है जिहदे विच स्ट्रिंग दे नाल रिलेटेड फंक्शन मिलणगे। स्टैंडर्ड इनपुट studio.h हैगी है, इहदे विच सानू इनपुट अते आउटपुट दे नाल रिलेटेड फंक्शन मिलणगे। सो सी दी जिहड़ी लाइब्रेरी हैगी आ वो डिफरेंट पार्ट्स दे विच वंडी होई आ। उन्हां पार्ट्स नूं असीं उहदियां हैडर फाइल कहने आ। उन्हां हैडर फाइलों की वरतों करके असीं डिफरेंट जिहड़े सी दे फंक्शन उन्हां दी वरतों कर सकते हैं। सो आओ इहदे बारे असीं अज जानकारी हासिल करते हैं। सो डिफरेंट टाइप दियां देखिए लाइब्रेरी किहड़ियां हुंदियां तो उहदे च किहड़े फंक्शन हुंदे ने। जिस तरह बच्चों सब तो पहला देखो studio.h साडे कोल लाइब्रेरी है। studio.h दे विच साडे कोल किहड़े फंक्शन होणगे? स्कैन है, प्रिंट एफ, गेट करैक्टर, एफ क्लोज, एफ ओपन एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे जिहड़े स्टैंडर्ड इनपुट अते आउटपुट दे नाल रिलेटेड फंक्शन ने वो सारे studio.h दे विच होणगे। जदों भी असीं इन्हां चों किसी फंक्शन नूं यूज करना होएगा सानू अपने सी दे प्रोग्राम दे विच studio.h नूं इनकलूड करना पएगा। पहली जिहड़ी असीं स्टेटमेंट है #include studio.h जिहड़ी वो दवांगे। ਉਹਦੇ बाद नैक्सट है सी टाइप करैक्टर टाइप। सिंगल करैक्टर टाइप जिहड़े फंक्शन हैगे ने जिस तरह टू लोअर केस कन्वर्ट कर लई, टू अपर, टू स्काई, इज अपर, डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैगे ने जिहड़े साडे सी टाइप.h दे विच होणगे। और भी कई फंक्शन हैगे ने इहदे अलावा। ਉਹਦੇ बाद string.h हैगी है। string.h दे विच किहड़े फंक्शन होणगे? स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी ते स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। इस तरह डिफरेंट फंक्शन जिहड़े string.h दे विच जिहड़ां नूं असीं स्ट्रिंग्स दे उपर अप्लाई करांगे। ਉਹਦੇ बाद नैक्सट बच्चों साडे कोल हैगी math.h। math.h ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cosine, f mod, square root, power, exponential, exponent, डिफरेंट फंक्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲ math.h ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਥ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो फर्स्ट फंक्शन असी लेने आ स्ट्रिंग लेंथ। ये की करेगा? सानू स्ट्रिंग दी लेंथ दसेगा। सपोज कि एक स्ट्रिंग हैगा ABC असी इहनू दिता ते सानू इहदा आंसर की आएगा 3, क्योंकि उहदी लेंथ कितनी हैगी है 3, ABC 1 2 3। सो ये सानू दसेगा कि किसी स्ट्रिंग जिहड़ा हैगा वो कितना क लंबा उहदी लेंथ की हैगी आ। सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हैगा स्ट्रिंग कॉपी। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗਾ A, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ B। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ A ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਅਤੇ B ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ A ਤੇ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, B ਦੇ ਵਿੱਚ B ਅਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਕੈਨਐਫ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੈਨਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ COS ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ cos, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, f ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ FABS। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ -24 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ 14 ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ ਲੋਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਅਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਟੂ ਅਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਲੋਅਰ ਟੂ ਅਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਵਿਦ ਸਪੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਕੈਨਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੇਸ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਤੇ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਸਪੇਸ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨੇਮ 25 ਦਾ। ਸੋ ਐਂਟਰ ਯੂਅਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਵਿਦ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁੱਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੇ। ਕੰਟਰੋਲ F9। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਗੈਟਸ ਐਂਡ ਪੁੱਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ Z ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੂਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
हेलो। तो जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होएगा, जब तक असी कंट्रोल Z नहीं प्रेस करांगे, सो कंट्रोल Z ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਜ਼ ए ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਰੇ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਆਫ 40 ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਲਿਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਟੈਕਸਟ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ /n, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਐਰੇ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ 40 ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸਟ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰੇਗਾ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ strlen, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਲਿਆ ਅਪ ਟੂ 100 ਐਰੇ ਦਾ, ਸੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲਿਆ ਲੈਂਥ ਟਾਈਪ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਗੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ strlen, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ 8। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। strcmp ਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਥ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ, ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਹਾਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ strlwr ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿਵਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ F9।
ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਇਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ, S1 S2 S3 ਐਂਡ S4। ਸੋ ਐਂਟਰ ਐਨੀ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, S1 ਐਂਡ S2। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਸ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, strcpy ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, S3 ਦੇ ਵਿੱਚ S2 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ S3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ S2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ S4 ਦੇ ਵਿੱਚ S1 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ S4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ S1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ S4 ਐਂਡ S3 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, S4 ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ S4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ S4 ਐਂਡ S3 ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ S1 S2 S3 ਐਂਡ S4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ second is, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ math.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cos ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ exp ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, E1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ P1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ S1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ f mod ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। f ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜੋ math.h ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ SQRT ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ।
ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।